सत श्री अकाल दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के यूट्यूब चैनल के तुहाडा स्वागत है। संत जगदीश मुनि जी वालों बिना दवाई हर तरह की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। तो उन्होंने वालों रोज़ाना ही न्यूरो हीलिंग सिस्टम के बारे जानकारी भी दी जा रही है। उन्होंने वालों न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम की जी खोज की गई है। पिछले 30 साल तो उन्होंने वालों लखा रोगियों का इलाज इस सिस्टम के जरिए किया जा चुका है। दवाइयां तो छुटकारा दिवाउण दे लई उन्होंने वालों इस पद्धति की जी खोज की गई है। अज उन्होंने वालों मेन न्यूरो बारे जानकारी दी जा रही है। इस वीडियो के तुहानूं दिखाने किस तरह के नाल संत जगदीश मुनि जी वालों जी एक वधिया जानकारी दी जा रही है, जो कि सब के लिए फायदेमंद साबित होएगी। जेकर तुसी भी संत जगदीश मुनि जी तो इलाज करवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर डिस्पले हो रहे हैं। उन्होंने नंबरों पर कॉल करके इन्हों के कैंप के रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। तो इन्हों तो बिना दवाई हर तरह की बीमारी का जोड़ा इलाज वो करवाया जा सकता है। तो आओ हम तुहानूं लै चलते हैं संत जगदीश मुनि जी के कोल, जिन्हां दे कोलों जानांगे कि आखिर मेन न्यूरो की हुंदी है। अज आपने जो अपना मेन न्यूरो है, क्योंकि सारी अपनी जो पढ़ाई चल रही है, जो भी अपना मैथड चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, वो सारा न्यूरो के उत्ते चल रहा है। और मैंने थायराइड माइनर न्यूरो बारे भी दसता, जो अपना शोल्डर है उस माइनर न्यूरो बारे भी दसता, ठीक है ना। और सर्वाइकल के माइनर न्यूरो बारे भी तुहानूं जानकारी मिल गई। इस तरह आपने टोटल 108 जो अपने न्यूरो माइनर न्यूरोज ने उन्होंने के बारे आपने जानकारी लेनी। तो अज आप मेन न्यूरो बारे थोड़ी जी चर्चा करते हैं। यदि चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि मेन न्यूरो जोड़ा है वो ही मेन है। उन्होंने आपने किमें फिजिकली और स्पिरिचुअली तौर पर एक्टिवेट करना है, उन्होंने फिट करना है। क्योंकि मेन अपना अगर माइनर न्यूरो फिट होएगा तो ही आप अपना जोड़ा पूरा बॉडी, फिजिकल बॉडी, मैंटल बॉडी, औरा बॉडी, जिन्ने भी साढ़े 7 बॉडीज़ ने वो परफेक्ट होणगे। क्योंकि आम इंसान जिहड़ा है वो 3 बॉडीज़ दे विच भी जिंदा है। फिजिकल बॉडी भौतिक शरीर बारे थोड़ी बहुत जानकारी होंदी है। उस तो बाद जिहड़े थोड़े जे साधक होंदे ने उन्होंने औरा प्राण शरीर बारे जानकारी होंदी है। उस तो जिहड़े थोड़े जे उपर उठते ने योग दे विच उन्होंने मैंटल बॉडी जो साडा मन शरीर है वो बारे जानकारी होंदी। इस तो बाद साडे और भी बॉडीज़ ने 7 बॉडीज़ ने, चैतन्य, महाचैतन्य, विराट, इस तरह करके मतलब टोटल 7 बॉडी ने। और उन्हां सारियां दी अटैचमेंट साडे मेन न्यूरो दे नाल है, ठीक है ना। तो मेन न्यूरो दे विच आपां ने की करना है, मेन न्यूरो ये अपना जिहड़ा सिर है पूरा हैड, इनू साइंस दे विच मेन न्यूरो कहा गया, ठीक है ना। तो ये जिहड़े अपने ऑर्गेन आते ने वो साडियां दोनों अखां, साडा नक, साडे दोनों कान, ठीक है ना। और ये साडा उपर वाला सारा दिमाग, बाकी पूरी बॉडी तो आंदी है, जिहड़े मेन जिहड़े ने, ठीक है ना। और ये साडा मैंने आप जी को पहले दस्या ही है कि ये साडा क्राउन चक्रा है। इत्थे 10,000 जड़ियाँ ने सहस्त्र दल कमल इनू कहते हैं। सहस्त्र दल कमल मतलब 10,000 इत्थे लोटस पंखुड़ियाँ ने। वो पंखुड़ियाँ तां खुलदियाँ ने जदों साडी ऊर्जा नीचे रूट चक्कर, ये साडा है रूट, रूट की ऊर्जा जदों उपर उठती है, ठीक है ना। और उपर उठती हुई ये जिहड़े साडे अलग अलग सब तो टॉप ते क्राउन है, सब तो नीचे रूट है, ठीक है ना। और रूट की खुराक साडे दूसरे चक्कर तो मिलती है, जिन्हों हारा चक्कर कहने हाँ, ठीक है ना।
ਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਵੀਰੀਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹਾਰਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਹਾਰਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਰੂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੜ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਰੂਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਰਾਊਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਧਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਚੱਕਰਾ ਮੀਨ 7 ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ 7 ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਈ ਚੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਣੀਪੁਰ ਚੱਕਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉੱਚਾ ਪਦ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਔਰ ਅਜੇ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੀਸਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਊਰਜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੀ ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਊਰਜਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ ਯੋਗ। ਯੋਗ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਯੋਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀਆਂ 20 ਤੋਂ ਅਰਬ, 20 ਅਰਬ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, 20 ਅਰਬ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਕਰੋੜ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਊਰਜਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 1-1 ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਰਪ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਕਦੋਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਧਿਆਨ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸਾਡੀ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦਰਾ ਚਿਕਿਤਸਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਨਿਦਰਾ, ਮੰਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਨਿਊਰੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਨਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਪਕੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਕਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਿਮਾਗ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਨ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਦ। ਉਹ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਟ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਨ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਨ ਧੁਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੁਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਧੁਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਨਹਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਵੱਡ ਭਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਟੀਚੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਮੇਨ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਲਕ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ 80% ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ।
ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜੋ ਅਨੰਤ ਊਰਜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲਕਾਂ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਤਰੰਗਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰੇਜ਼ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਨੰਤ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਅੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਨੰਤ ਊਰਜਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ? ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਹੈ। ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੰਤ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਰਾਹੀਂ ਲੰਗਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫੇਫੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2000 ਕੋਸ਼ ਨੇ, 6000 ਟੋਟਲ ਕੋਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ 4000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? तो ब्रह्मंड की अनंत ऊर्जा जिहड़ी है वो सानू जीवन देने वाली है। और मेन समझण वाली गल की है अज दी कि असां ने अपनी जो ऊर्जा है उस ऊर्जा रूट की एनर्जी नूं आपां ने क्राउन तक लेके जाने का प्रयास करना है। ठीक है ना? ये अध्यात्मिक भी है और भौतिक तौर पर जो आपां ने इहदा इलाज करना है, जो भी आपां ने ट्रीटमेंट देना, अपनी थ्योरी देनी है चेहरे की, अपने ये फेस छोटा जिहा फेस ही नहीं है, ये उत्ते बहुत सारे नसां नाड़ियाँ बरीक तो बरीक, देखो अख दे विच कितनियां बरीक नाड़ियाँ जिहड़ियां माइक्रोस्कोप दे नाल भी नहीं देखियां जा सकदियां। बहुत अजब सिस्टम है जिहड़ा 24 घंटे काम कर रहा है, किवें तरो ताज़ा रहिंदा है। आपां तो कोई एडा वड्डा प्रयास भी नहीं करते, फिर भी साडा ब्रह्मंड और साडे शरीर के अंदर की ऊर्जा उन्होंने ताज़ा रखने वास्ते बहुत सारे उपराले करती है। अपने को मान लो आए कोठी है, इहदी साफ सफाई करानी हो तो देखो कितना सोचना पैंदा है। और ये विच किन्ने देखो अपनी अख दे विच घट्टो घट्ट 2 करोड़ जीवन काम करते हैं, जिहड़े 1 करोड़ इधर 1 करोड़ इधर, तां ये अख दा सिस्टम फिट और ताज़ा रहिंदा है। अख दे विच दोनों अखां दे विच 2 करोड़ जीवन काम करते हैं, तां ये एडा वड्डा सिस्टम साडा काम करता है। ठीक है ना? और इस तरह ही कन्नां दे विच बहुत सारे सिस्टम लगे हुए हैं। तो इन्हां सारे सिस्टमां नूं आपां ने ध्यान रखना है, बिना वजह खर्च नहीं करना, जरूरत पैण ते ही खर्च करना है। और इन्हां नूं कुदरत फिट रख ही रही है। आपां ने देखो अपनी बॉडी एक अलग चीज़ है, बॉडी नूं चलाउण वाली अलग चीज़ है। आपां सिर्फ इस बॉडी के ड्राइवर हाँ। ड्राइवर का काम की हुंदा है? गड्डी की देखभाल करना, गड्डी नूं सही चलाना, सही दिशा देना।
ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ, ਕੰਨ, ਜ਼ੁਬਾਨ, ਨੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਿਊਰੋ 108 ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰ ਸਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾੜੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲੈਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ज़्यादा खर्च भी होएगा, तकलीफ भी सहन करनी पेगी और लंबे प्रोसैस ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਿਊਰੋ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਨਿਊਰੋ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਤੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ।